नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. In last period you had studied about the Dove-Reiner-Trites law and the Newland's octaves law, but classification produced by the Dove-Reiner and Newland was failure. The next scientist is the Mendeleev. Mendeleev considered that during the period of the 1869 to 1872, during this period, the Mendeleev suggested that atomic mass is the fundamental property of the element. He suggested that the atomic mass is the fundamental property of the element, and then he detailed study about the properties of each and every element. During the period of the Dove-Reiner, near about 263 elements were known. जवळजवळ आपल्याला 63 एलिमेंट माहीत होते. फर्स्टली Dove-Reiner arranged these elements in the increasing order of their atomic masses. Atomic mass. First he considered the hydrogen, then lithium, then beryllium, boron, carbon. एक मिनिट. Hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, then fluorine, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, then potassium and calcium and so on. The near about 263 elements were known during the period of the Mendeleev. When he prepared his periodic table, at this time he considered the physical and chemical properties of the elements. म्हणजे जेव्हा त्यांनी स्वतःचा पिरियडिक टेबल तयार केला ना, त्यावेळेस त्यांनी या सगळ्या एलिमेंटच्या आणि त्यांच्या ऑक्साईड्स अँड हायड्राईड्सच्या फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीचा विचार केला. मग विचार द फिजिकल प्रॉपर्टीज अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. फर्स्ट वी कन्सिडर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. ही कन्सिडर विच फिजिकल प्रॉपर्टीज. ही कन्सिडर द विच फिजिकल प्रॉपर्टीज. द फर्स्ट इज द मेल्टिंग पॉइंट, boiling point and density of the elements. त्याने कोणकोणत्या फिजिकल प्रॉपर्टीचा विचार केलेला आहे. फर्स्ट ही कन्सिडर द मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट अँड डेन्सिटी ऑफ द एलिमेंट्स. केवळ फक्त एलिमेंटचाच त्याने मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंट आणि डेन्सिटीचा विचार केलेला नाही आहे. तर त्याच वेळेस ॲट द सेम टाईम ही कन्सिडर द मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट and density of hydrides of the element, hydrides of element, and also he consider the oxides of the element, oxides of the element, oxides of the elements. He consider the which physical properties? Melting point, boiling point and density of the element, and also consider the melting point, boiling point and density of the hydrides of the element, melting point, boiling point and density of the oxides of the element. He consider these physical properties. So which are the chemical properties? He consider the which chemical properties? He consider the molecular formulae, molecular formulae of the hydrides and oxides of the elements. म्हणजे त्याच वेळेस त्याने मॉलिक्युलर फॉर्म्युलेचा सुद्धा विचार केलेला आहे. कसा मॉलिक्युलर फॉर्म्युलेचा विचार केला आहे? समजा इफ यू टेक द एक्झाम्पल सोडियम, वेन सोडियम रिॲक्ट विथ द ऑक्सिजन ॲट दिस टाईम Na2O, याचा विचार केलेला आहे त्याने की सोडियमचा आणि ऑक्साईड्स ऑफ द सोडियम, ऑक्साईड्स ऑफ द सोडियम याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला म्हणजे असे प्रत्येक एलिमेंटचं ऑक्साईड्स अँड हायड्राईड्स ऑफ द मॉलिक्युलर फॉर्म्युल्याचा विचार केला आहे. दिस इज नथिंग बट द केमिकल प्रॉपर्टीज. मीन्स ही कन्सिडर द फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. बट विच आर द फिजिकल अँड ही कन्सिडर द विच फिजिकल अँड विच केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट. मेंडेलीव कन्सिडर द विच फिजिकल प्रॉपर्टीज, melting point of the elements, boiling point of the element, density of the elements. Not only elements, also he consider the melting point, boiling point and density of the hydride of the elements. Then melting point, boiling point and density of the oxides of the elements, and at the same time he consider the which chemical properties.
The chemical property is nothing but the molecular formulae of the oxides and hydrides of the element. ज्या त्या एलिमेंटचं ऑक्साईड जे असेल, ज्या त्या एलिमेंटचं हायड्राईड जे असेल, यांचा जो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला असेल, या मॉलिक्युलर फॉर्म्युलाचा त्याने विचार केला आहे. म्हणजे दीज आर दी फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स मेंडेलिव्ह कन्सिडर. तर मेंडेलिव्हने या फिजिकल प्रॉपर्टी आणि केमिकल प्रॉपर्टीचा विचार केला. आपल्या पुस्तकामध्ये फक्त दिलेला आहे की व्हेन ही स्टडी अबाउट दी ऑल एलिमेंट्स नोन एलिमेंट्स ड्युरिंग द पिरियड ऑफ द मेंडेलिव्ह देर आर only 63 elements were known. Firstly, he arranged these elements in the increasing order of their atomic masses. हे सगळे एलिमेंट त्याने इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस प्रमाणे मांडले. अँड देन ही स्टडी अबाउट दी फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट. आत्ताच आपण अभ्यास केला की विच आर द ही कन्सिडर द विच फिजिकल प्रॉपर्टीज अँड विच केमिकल प्रॉपर्टीज. मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट अँड डेन्सिटी ऑफ द एलिमेंट्स. Then melting point, boiling point and density of the oxides of that elements and hydride of the elements, these are the physical property. आणि chemical property कोणता विचार केला आहे की molecular formula of the oxides and hydrides of the element. मग firstly he arranged these number of elements in the increasing order of their atomic masses. त्याने विचार करताना ही सगळे एलिमेंट मांडताना increasing order of their atomic masses प्रमाणे मांडले. And then he detailed study about the physical properties and chemical property of each element. तर त्याने प्रत्येक एलिमेंटच्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीचा विचार केलेला आहे. कोणत्या फिजिकल प्रॉपर्टीचा विचार केला मी आत्ता सांगितले. मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट अँड डेन्सिटी ऑफ द एलिमेंट. देन मेल्टिंग, बॉइलिंग अँड डेन्सिटी ऑफ द हायड्राइड्स ऑफ दॅट एलिमेंट अँड ऑक्साईड ऑफ दॅट एलिमेंट. या फिजिकल प्रॉपर्टीचा विचार केलेला आहे. मग फर्स्ट ही स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हायड्रोजन अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द hydrogen and he note down the properties of the hydrogen, physical and chemical properties of the hydrogen. Then he take the another element lithium, he detail study about the physical and chemical properties of the lithium and note down the physical and chemical properties of the lithium. मी सुरुवातीला सांगितलं आहे की कोणत्या फिजिकल प्रॉपर्टी आणि कोणत्या केमिकल प्रॉपर्टी त्याने कन्सिडर केल्या ते सुरुवातीला सांगितलं आहे. म्हणून त्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीचा मी पुन्हा विचार न करता पुन्हा न सांगता डायरेक्टली म्हणतो की व्हेन ही स्टडी अबाउट द फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईच एलिमेंट अँड नोट डाऊन द फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईच एलिमेंट. दॅट मीन्स ही डिटेल स्टडी अबाउट द फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दी 63 एलिमेंट्स अँड नोट डाऊन द फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ईच एलिमेंट ऑन ए कार्डबोर्ड. त्याने प्रत्येक एक कार्ड घेतलं आणि त्या कार्डवर काय नाव लिहिलं त्यांनी हायड्रोजन लिहिलं आणि त्या हायड्रोजनच्या ज्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टी आहेत त्या सगळ्याच्या प्रॉपर्टी त्या कार्डवर लिहून ठेवल्या. दुसरा एलिमेंट लिथियम घेतल्या, त्याच्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीचा स्टडी केला आणि स्टडी करून त्याचं एक कार्ड तयार केलं आणि पुन्हा त्याच्यावर प्रॉपर्टी त्या लिथियमच्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टी लिहा. पण कोणत्या की मेल्टिंग पॉईंट काय आहे त्याचा, बॉइलिंग पॉईंट काय आहे, डेन्सिटी काय आहे, त्यांच्या ऑक्साईड हायड्राईडची मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट, डेन्सिटी काय आहे आणि याचा रिलेटेड ऑक्साईड मॉलिक्युलर फॉर्म्युला रिलेटेड टू द ऑक्साईड्स ऑफ द लिथियम अँड हायड्राइड्स ऑफ द लिथियम. हायड्राइड्स ऑफ द लिथियम घेता येणार नाही आपल्या याच्यामध्ये. ऑक्साईड्स ऑफ द लिथियम यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला येईल. म्हणजे ही डिटेल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अँड एव्हरी नोन एलिमेंट अँड नोट डाऊन द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एलिमेंट. आफ्टर द डिटेल स्टडी अबाउट ऑल दीज एलिमेंट्स ही फाउंड दॅट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर ए स्पेसिफिक इंटरवल. त्याला असं आढळून आलं की एका ठराविक गॅपने काही एलिमेंटच्या प्रॉपर्टी आढळून आल्या. मग त्याला आढळून नेमकं काय आलं की हायड्रोजनच्या आणि इथं त्याला हायड्रोजनच्या आणि फ्लोरीनच्या प्रॉपर्टी सारख्या आढळून आल्या. आता त्याच्यानंतर मी विचार सांगणार डिमेरिटीमध्ये. हायड्रोजन इज रिलेटेड टू द फ्लोरीन, lithium is related to the sodium. म्हणजे properties of the sodium which are similar to the properties of the lithium. Properties of the beryllium is related to the properties of the magnesium, means similar. Properties of the boron is similar to the aluminum. Properties of the carbon are similar to the properties of the silicon. Properties of the nitrogen are similar to the properties of the phosphorus. Properties of the oxygen which are similar to the properties of the sulfur. And again properties of the fluorine which are similar to the properties of the chlorine.
Then properties of the sodium which are similar to the properties of the potassium. Magnesium is similar to the calcium. When we count the how many elements between the similar properties of the elements, hydrogen and fluorine, याला अपवादात्मक केस हायड्रोजन टाकलेले आहे. देन हायड्रोजन बाजूला ठेवूया आपण थोडा वेळ. तर हायड्रोजनचा आणि आपण याचा थोडा वेळ विचार सोडून देऊया फ्लोरीनचा. एक्सेप्शनल केस हायड्रोजन. द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिथियम विच आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द सोडियम. बेरिलियम इज सिमिलर टू द मॅग्नेशियम. म्हणजे आफ्टर ए स्पेसिफिक इंटरवल बिटवीन these two elements, after a some number of elements between them, the elements between lithium and sodium are 1 2 3 4 5 6. Then between the beryllium and magnesium 1 2 3 4 5 6. Between the boron and aluminium 1 2 3 4 5 6. म्हणजे आफ्टर ए स्पेसिफिक इंटरवल the physical and chemical properties of these elements are repeated. He found that. हे त्याला आढळून आलं की एका ठराविक अंतराने, ठराविक एलिमेंटच्या गॅपने प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिपीटेड. आणि फेनॉमेना विच इज रिपीटेड इन अ रेग्युलर इंटरवल. एखादी घटना जर ठराविक कालावधीने पुन्हा पुन्हा घडत असेल तर त्या घटनेला आपण म्हणतो पिरियडिक असं म्हणतो. अ फेनॉमेना विच इज रिपीटेड इन ए रेग्युलर इंटरवल इज नोन ॲज द पिरियडिक. आणि नेमकं हे मेंडेलला आढळून आलं की आफ्टर ए स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ द एलिमेंट्स द फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिपीटेड. अँड देन ही प्रिपेअर हिज लॉ. द प्रॉपर्टीज, विच प्रॉपर्टीज? द फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज. द फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज of the elements काय होतात? the physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. म्हणजे जर आपण नोन असलेले एलिमेंट इन द इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मासप्रमाणे मांडले तर एका ठराविक गॅपने एलिमेंटच्या प्रॉपर्टी रिपीट होतात. अँड इज नथिंग बट द मेंडेलिव्ह पिरियडिक टेबल. इज नथिंग बट द मेंडेलिव्ह लॉ. व्हेन ही प्रिपेअर हिज पिरियडिक टेबल. आता याच्यामध्ये ज्या ज्या एलिमेंटच्या प्रॉपर्टी सेम आहेत दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ए सेम व्हर्टिकल कॉलम. व्हेन मेंडेलिव्ह प्रिपेअर हिज पिरियडिक टेबल ॲट दिस टाईम ही कन्सिडर दी. ज्यावेळेस मेंडेलने त्याचा पिरियडिक टेबल तयार केला ॲट दिस टाईम ही कन्सिडर द फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. मी सांगितले कोणत्या फिजिकल आणि कोणत्या केमिकल प्रॉपर्टीज. व्हेन ही प्रिपेअर हिज पिरियडिक टेबल ॲट दिस टाईम ही टेक द 8 व्हर्टिकल कॉलम्स अँड 12 हॉरिझॉन्टल रोज. असे एकूण 8 व्हर्टिकल कॉलम घेतलेले आहेत. सपोज दिस इज द फर्स्ट, then second, then third, then fourth, fifth, then sixth, seventh and 8 vertical columns. At the same time he take the 12 horizontal rows. हे तयार करत असताना त्याने त्याचा पिरियडिक टेबल तयार करत असताना त्याने एकूण 8 व्हर्टिकल कॉलम घेतलेले आहेत आणि 7 आणि 12 हॉरिझॉन्टल रो घेतलेले आहेत. ईच व्हर्टिकल कॉलम इज नोन ॲज ए ग्रुप. प्रत्येक व्हर्टिकल कॉलमला त्याने काय म्हटलेलं आहे? ग्रुप असं म्हटलेलं आहे. अँड ईच हॉरिझॉन्टल रो इज नोन ॲज ए पिरियड. म्हणजे हे जे सपोज दिस इज दीज आर दी ग्रुप्स अँड दीज आर दी पिरियड्स. जे व्हर्टिकल घेतलेले आहेत जे व्हर्टिकल कॉलम आर नोन ॲज द ग्रुप अँड जे हॉरिझॉन्टल रो घेतलेले आहेत दीज हॉरिझॉन्टल रो आर नोन ॲज द पिरियड्स. यांना म्हणायचं पिरियड म्हणायचं. आता या पिरियडमध्ये आणि ग्रुपमध्ये म्हणजे पिरियडिक टेबलमध्ये जे काही एलिमेंट मांडायचे आहेत ॲट दिस टाईम ही कन्सिडर द व्हेन ही प्रिपेअर हिज पिरियडिक टेबल ॲट दिस टाईम ही कन्सिडर द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस अँड ॲट द सेम टाईम ही कन्सिडर the physical and chemical properties of the elements.
If the number of elements, if the properties of the elements are repeated after a specific interval, those elements represent similar properties are placed in a same group. Suppose this is the hydrogen. Hydrogen is placed here. Then हे बाकीचे सोडून दिले. Then he take the lithium, then beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, and fluorine, and then he consider the sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, then potassium, calcium. These elements are arranged in the increasing order of their atomic masses. पुढचेही एलिमेंट मांडले, पण मांडत असताना he had left the 3 vacant places in his periodic table. That means when he prepared his periodic table, at this time similar properties of the elements are placed in a same group. Means the properties of the lithium, sodium, and potassium are same. Due to this reason, they are placed in a same group. Then he studied about the physical and chemical properties of the beryllium, magnesium, and calcium are similar. Due to this reason, these are placed in a same group. म्हणजे एकाच ग्रुपमध्ये असलेल्या एलिमेंटच्या प्रॉपर्टी सेम आहेत, म्हणून त्यांचा समावेश एकाच ग्रुपमध्ये केलेला आहे. पण ॲट द सेम टाईम ही कन्सिडर द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस. या दोन्हीचाही त्याने विचार केलेला आहे. व्हेन ही प्रिपेअर हिज पिरियॉडिक टेबल, ॲट दिस टाईम ही हॅड लेफ्ट द 3 व्हॅकंट प्लेसेस एलिमेंट्स अँड द ॲटॉमिक मास ऑफ दीज एलिमेंट्स आर 44, 68 अँड 72. हे इकडे पुढचे एलिमेंट त्यांनी मांडून टाकले. इथं कोणता एलिमेंट असेल, इथं असेल, असे 63 एलिमेंट सगळे मांडलेले आहेत. पण हे मांडत असताना ही हॅड लेफ्ट द 3 व्हॅकंट प्लेसेस इन हिज पिरियॉडिक टेबल. अशा 3 व्हॅकंट प्लेसेस आहेत आणि त्या ठिकाणी असणाऱ्या एलिमेंटचा ॲटॉमिक मासेस काय असतील. ही प्रेडिक्टेड द ॲटॉमिक मास, ही प्रेडिक्टेड द मॉलिक्युलर मास ऑफ दीज एलिमेंट्स 644, देन 68 अँड 72. आपण त्याला ॲटॉमिक मास आहे म्हणू शकतो, मॉलिक्युलर मास आहे म्हणू शकतो. आपण मॉलिक्युलर मासच कन्सिडर करूया, कारण केमिकल प्रॉपर्टी कन्सिडर केलेली. ॲटॉमिक द मॉलिक्युलर मास ऑफ दीज एलिमेंट्स आर रिस्पेक्टिव्हली 44, 68 अँड 72. म्हणजे हा टेबल तयार करत असताना त्याने 3 रिकाम्या जागा सोडलेल्या होत्या की त्या 3 रिकाम्या जागी असलेल्या एलिमेंटचा शोध लागलेला नव्हता. पुढच्या एलिमेंटचा शोध लागलेला होता म्हणून इथे एलिमेंटची त्याने नावं लिहिलेली आहेत. याच्या अगोदरही नावं लिहिली आहेत, नंतरही नावं लिहिली आहेत. पण इथं ज्यांचा ॲटॉमिक मास नंबर 44 आहे, 68 आहे अँड 78 आहे, अशा एलिमेंटचा शोध न लागल्यामुळे त्यांनी त्या ठिकाणी रिकामी जागा सोडल्या. बट ही प्रेडिक्टेड द मॉलिक्युलर मास ऑफ दीज एलिमेंट्स. ऑल्सो ही रिप्रेझेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स. या 3 रिकाम्या जागी कोणते तरी दुसरे एलिमेंट असतील आणि त्या एलिमेंटचं मॉलिक्युलर मास 44 असेल, 68 असेल, 72 असेल, याविषयी भाकीत केलं होतं. केवळ याविषयीच भाकीत केलं नव्हतं, तर त्यांच्या प्रॉपर्टी काय असतील याविषयी पण भाकीत केलेलं होतं. ही प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स अँड ही गिव्ह द नेम ऑफ दीज एलिमेंट्स आर रिस्पेक्टिव्हली एका बोरॉन, देन एका ॲल्युमिनियम अँड देन एका सिलिकॉन. ही त्याला नावं दिली होती. ड्युरिंग द पिरियड ऑफ द 1900 the inert noble gas elements were discovered, and then he attached these inert gas element helium, neon, argon, helium, इथं असेल neon, argon, krypton, xenon and radon. हे एलिमेंट त्याने जोडले गेले. या एलिमेंटचा त्याला शोध लागलेला नव्हता, त्याच्यापर्यंत शोध लागलेला नव्हता. पण ड्युरिंग द पिरियड ऑफ 1900 या कालावधीमध्ये मात्र या एलिमेंटचा शोध लागला गेला. दुसऱ्या सायंटिस्टने या एलिमेंटचा शोध लावला अँड देन ही अटॅच्ड दीज एलिमेंट्स ॲट द राईट साईड ऑफ द मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल. ॲट दिस टाईम दॅट मेंडेलिव्ह पिरियॉडिक टेबल इज नोन ॲज द मेंडेलिव्हज मॉडिफाईड पिरियॉडिक टेबल. त्याला मेंडेलिव्ह मॉडिफाईड पिरियॉडिक टेबल दिलं आहे. याच्यामध्ये माझ्याकडून एक राहून गेलेले आहे की इथं पहिल्या ग्रुपमध्ये विचार करत असताना कोणत्या मॉलिक्युलर फॉर्म्युल्याचा विचार केलेला आहे. तर इथं जो काय मॉलिक्युलर फॉर्म्युल्याचा विचार केलेला आहे की प्रत्येक ग्रुपच्यावर मॉलिक्युलर फॉर्म्युले दिले आहेत. तर लिहिताना आपण इथं लिहायचं R2O, देन R2O3, देन R2O5, देन R2O7
R2O7 alternately लिहायचं R2O then R2O3 R2O5 and R2O7 आणि मग इथं लिहायचं RO RO2 then RO4 respectively. Okay, RO RO2 RO3 and RO4. RO RO2 RO3 and RO4. R means what? Any element of that group. समजा लिथियमचं काय लिहिणार Li2O. दिस इज द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ द लिथियम. Na बाबतीत R मीन्स Na. याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय लिहिणार तुम्ही Na2O. then K2O where R represent the element of that group with react with the oxygen आणि मग मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. इथं जर लिहायचं झालं तर मी इथं लिहिणार MgO. R2 मीन्स इथं लिहिणार मी Al2O3. याच्यामध्ये लिहिताना मी लिहिणार CO2. इथं लिहिताना N2O5. इथं लिहिताना मात्र आपल्याला प्रॉब्लेम येईल ऑक्सिजनशी रिलेटेड आहे म्हणून. हायड्रोजनचं लिहिताना या पहिल्या कॉलममध्ये लास्टकडून दुसरा कॉलम जो काय आहे तो लिहायचा RH देन RH2 देन RH3 आणि देन RH4. इथं कार्बनचंच एक्झाम्पल घेतलं. R मीन्स कार्बन, H मीन्स हायड्रोजनचे 4 ॲटम म्हणजे मी इथं लिहू शकतो CH4. इथं R मीन्स नॉट N म्हणजे NaH3. इथं RH म्हणजे मी लिहू शकतो इथं H2O. इथं लिहिताना RH लिहिताना मी लिहू शकतो HF. तर या प्रॉपर्टीवर विचार केला आहे. मी सांगितलेलं आहे ऑक्साईड्स अँड हायड्राइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स. दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ज्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युलानुसार आपण तयार केलेला आहे. ठीक आहे. तर मेंडेलिव्ह मॉडिफाईड पिरियडिक टेबल कशाला म्हणायचं? ड्युरिंग द पिरियड ऑफ द 19th century when the inert gas elements were discovered, noble gas elements were discovered, these elements are attached at the right side of the Mendeleev periodic table and that Mendeleev periodic table is known as the Mendeleev modified periodic table. Today stop here.